Problem set 3. Example number 10 star. In figure, segment AB is the diameter of a circle with center C. Line PQ is a tangent which touches the circle at point T. Segment AP is perpendicular line PQ and segment BQ perpendicular line PQ. Prove that segment CP is congruent to the segment CQ. संकीर्ण प्रश्नसंग्रह 3 मधील 10वं उदाहरण स्टार उदाहरण आहे. 3 मधील हे उदाहरण आहे. केंद्र सी असलेल्या वर्तुळाचा रेख AB हा व्यास आहे. वर्तुळाची स्पर्शिका PQ वर्तुळाला बिंदू T मध्ये स्पर्श करते. रेख AP लंब रेषा PQ आणि रेख BQ लंब रेषा PQ. तर सिद्ध करा रेख CP एकरूप रेख CQ. In this figure we have given AB is the diameter, C is the center of this circle, AP is perpendicular to the line PQ, BQ is also perpendicular to the line PQ, CT is the radius of this circle, C and T point, T is the touching point of this circle, this is the radius, end point of radius this T. In this figure, angle CTP and angle CTQ is equal to 90 degree because end point of radius, that is the touching point, there is a perpendicular and joint CP and joint CQ. Then we will get two triangle CTP and triangle CTQ. In both triangle we have to know that AC and CB are equal, that is the radius of the circle, both are equal, and C is a center point. Line AP lines segment CT and segment BQ, three lines parallel to each other. Let us consider AB is a transversal and PQ is a transversal. Then we can write here AC upon CB is equal to PT upon TQ. If AC upon CB is ratio are 1, both are equal, hence PT and TQ also equal. Then in triangle CTP and triangle CTQ, CT is a common to the both triangle and PT and TQ are equal, and angle CTP, angle CTQ both are 90 degree, hence side angle side test we can write here both triangle are congruent. If the two triangle are congruent, then their corresponding side are equal, hence we can write here segment CP is congruent to the segment CQ. दिलेल्या आकृतीमध्ये C हा वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे. AD
हा वर्तुळाचा व्यास आहे, टी हा स्पर्शिका पी क्यू आणि सी टी यांचा स्पर्शबिंदू आहे. आपल्याला ए पी रेख ए पी ही रेषा पी क्यूला लंब आहे, रेख बी क्यू ही रेषा पी क्यूला लंब आहे, हे आपल्याला दिलेले आहे. टी हा स्पर्शबिंदू आहे, स्पर्शबिंदूत काढलेली त्रिज्या ही त्या स्पर्शिकेस लंब असते, म्हणून कोन सी टी पी आणि कोन सी टी क्यू हा प्रत्येकी 90 अंश असेल. त्यानंतर आपल्याला रेख ए पी, रेख सी टी आणि रेख बी क्यू ह्या एकाच रेषा पी क्यूला लंब आहेत, म्हणजेच याचा अर्थ ह्या तिन्ही रेषा समांतर आहेत. जर तिन्ही रेषा समांतर असतील, त्यांना छेदणारी एक छेदिका ए बी आणि दुसरी छेदिका आहे पी क्यू, तर यांचं गुणोत्तर प्रमाण हे सारखं असतं आणि म्हणून ए सी छेद सी बी आणि पी टी छेद टी क्यू यांचं गुणोत्तर समान असेल. परंतु ए सी आणि सी बी हे समान आहेत, कारण सी हा वर्तुळाचा केंद्र आहे. ए सी ही त्रिज्या आहे, सी बी ही सुद्धा त्रिज्या आहे, म्हणजेच तिकडे गुणोत्तर हे एकास एक आहे, तर इकडे सुद्धा गुणोत्तर एकास एक असेल. याचाच अर्थ पी टी रेख पी टी आणि रेख टी क्यू हे समान आहे. मग आता आपण या दोन त्रिकोणांचा विचार करूया. त्रिकोण सी टी पी आणि त्रिकोण सी टी क्यू मध्ये रेख सी टी ही दोन्ही त्रिकोणात सामायिक आहे. रेख पी टी आणि रेख टी क्यू ही दोन्ही सारखे आहेत आणि कोन सी टी पी आणि कोन सी टी क्यू दोघंही प्रत्येकी 90 अंश आहेत, म्हणजेच बाजू कोन बाजू कसोटीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत. जर दोन्ही त्रिकोण एकरूप असतील तर त्यांच्या संगत बाजू ह्या एकरूप असतात आणि म्हणून रेख सी पी सी संगत असणारी रेख सी क्यू हे दोन्ही एकरूप आहेत. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी सिद्ध करत आहोत. In this example we have given segment AP, segment BQ are perpendicular to the line PQ. We have to prove that segment CP is congruent to the segment CQ. Construction: joint segment CP, CT and CQ. Prove that segment CT is perpendicular line PQ because T is a touching point and PQ is a tangent. Hence CT is a radius, T is a touching point. From the theorem, that angle will be 90 degree. Segment AP parallel segment CT parallel segment BQ. AC is equal to CB because C is a center of the circle. AC is a radius, CB is also radius. Hence, radii of the same circle. Let line AB and line PQ are transversal. या आकृतीमध्ये आपल्याला रेख AP, रेख BQ ह्या रेषा PQ ला लंब आहेत. आपल्याला रेख CP आणि रेख CQ ह्या एकरूप दाखवायच्या आहेत. आपण CP, CT आणि CQ या ठिकाणी जोडले आहेत.
स्पर्शबिंदूत काढलेली त्रिज्या सी टी ही त्या स्पर्शिकेस लंब असते. म्हणून या ठिकाणी आपण रेख सी टी लंब रेख पी क्यू या ठिकाणी केलेले, कारण टी हा स्पर्शबिंदू आहे. ए सी आणि सी बी ह्या दोन्ही एकरूप आहेत, कारण त्या एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत आणि सी हा त्यांचा सेंटर पॉईंट आहे. आणि समजूया आपण ए बी आणि लाईन रेषा पी क्यू या दोन छेदिका आहेत आणि या तिन्ही रेषा आपल्याला समांतर दिलेल्या आहेत. तीन समांतर रेषा असतील, त्यांना दोन छेदिका छेदत असतील तर होणारे गुणोत्तर हे समान असतं. वरती ए सी आणि सी बी यांचं गुणोत्तर हे समान आहे, म्हणजेच पी टी आणि टी क्यूचं गुणोत्तरसुद्धा समान असेल. एकास एक यावरून पी टी रेख पी टी आणि रेख टी क्यू हे समान आहेत. पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी. बट AC upon CB, the ratio of this is 1:1. We know that AC is equal to CB because radius of the same circle. Hence, PT is equal to TQ. In triangle CTP and triangle CTQ, segment CT is congruent to the segment CT because side is common. Angle CTP is equal to angle CTQ is equal to 90 degree. We know that in touching point the radius is perpendicular to the tangent. Hence this angle is also equal. Segment PT and segment TQ, segment TP and segment TQ both are equal. We have already find that. Hence triangle CTP is congruent to the triangle CTQ. If both triangle are congruent, then their corresponding side are equal. The side segment CP corresponding side is CQ. Hence segment CP is congruent to the segment CQ. The reason is congruent side of congruent triangle. या ठिकाणी दोन्ही गुणोत्तर समान आहेत. PT छेद TQ बरोबर AC छेद CB, परंतु AC आणि CBचं गुणोत्तर हे एकास एक असेल, कारण दोन्ही सारखीच आहेत, कारण एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ तीन समांतर रेषांच्या प्रमेयानुसार त्यांचं गुणोत्तर प्रमाण हे समान असतं. आंतरछेदांचे गुणोत्तर हे समान असतं, म्हणजे पी टी आणि टी क्यू यांचं गुणोत्तर समान आहे, म्हणजेच एक आहे. त्रिकोण सी टी पी आणि त्रिकोण सी टी क्यू मध्ये रेख सी टी ही रेख सी टी सीच एकरूप असेल, कारण ह्या दोन्ही त्रिकोणात सी टी ही कॉमन आहे. कोन सी टी पी एकरूप कोन सी टी क्यू कारण असेल स्पर्शबिंदूत काढलेली त्रिज्या ही त्या स्पर्शिकेस लंब असते. रेख टी पी आणि रेख टी क्यू हे दोन्ही
एकरूप आहेत. आत्ताच आपण ते शोधलेले आणि म्हणून त्रिकोण CTP आणि त्रिकोण CTQ हे बाजू कोन बाजू कसोटीनुसार एकरूप आहेत. जर दोन त्रिकोण एकरूप असतील तर त्यांच्या संगत बाजू ह्या एकरूप असतात आणि रेख CPC संगत रेख CQ आहे आणि म्हणून या ठिकाणी रेख CP एकरूप रेख CQ कारण असेल एकरूप त्रिकोणातील संगत बाजू. एक्झाम्पल नंबर 12 स्टार एक्झाम्पल. Prove that any 3 points on a circle cannot be collinear. Let us consider point A, B and C are collinear. Perpendicular bisector of the segment AB and segment BC will not be intersect to each other. We know that if 3 points are collinear, then their perpendicular bisector of these two lines never intersect to each other. उदाहरण 12 स्टार उदाहरण आहे. वर्तुळाचे कोणतेही 3 बिंदू एक रेषीय नसतात हे सिद्ध करा. हे सिद्ध करण्यासाठी आपण अप्रत्यक्ष सिद्धता पाहणार आहोत. समजूया हे तिन्ही बिंदू एक रेषीय बिंदू आहेत. जर हे तिन्ही बिंदू एक रेषीय आहेत तर रेख AB चा लंब दुभाजक आणि रेख BC चा लंब दुभाजक हे दोन्ही वेगवेगळे असतील आणि एकाच लाईनीला ते लंब असतील आणि म्हणून हे दोन्ही लंब एकमेकांना छेदणार नाही. If 3 points are collinear, there is no common point on the bisector of AB and BC. No one circle passing from these 3 points, but we have given that there are passing circle from these 3 points that is are given. Both are contradiction, but we consider point A, B and C are collinear. This contradiction we prove that any 3 point on a circle cannot be collinear. या ठिकाणी तिन्ही बिंदू आपण एक रेषीय मानलेलेत. हे तिन्ही बिंदू जर एक रेषीय असतील तर त्यांचे लंब दुभाजक वरील एकही बिंदू सामायिक नसेल आणि जर एकही बिंदू सामायिक नसेल तर या तिन्ही बिंदूतून जाणारं एक आणि एकच वर्तुळ नसेल. परंतु आपल्याला दिलेले की तिन्ही बिंदूतून एक वर्तुळ जात आहे. याचाच अर्थ आपण जे मानलेले की हे तिन्ही बिंदू एक रेषीय आहेत तर ते चूक ठरते आणि म्हणून हे तिन्ही बिंदू नॉन कोलोनियर म्हणजेच एक रेषीय बिंदू नाहीत. आणि अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी सिद्ध करतो की
वर्तुळावरील 3 भिन्न बिंदू असतील तर ते एकरेषीय नसतात.